जय मालकां दी। ਅੱਜ जिस तरह ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ कि इंतजार इंसान ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इंसान इंतजार उस चीज का करता है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ खुशी जुड़ी ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ आनंद जुड़िया ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, कभी देखा किसी ਨੂੰ दुखों का इंतजार करते हैं, परेशानियों का इंतजार करते हैं, तकलीफों का इंतजार करते हैं? नहीं, जब भी बंदा इंतजार में होंदा है तो खुशियां के इंतजार च, आनंद के इंतजार च कि कदों मेरे जीवन च आनंद आएगा। इसलिए अगर आनंद का सानू इंतजार है, खुशी का सानू इंतजार है, तो फिर गल समझ लो कि एक शब्द अंदर साईं बुल्ले शाह ने किया है कि चढ़िया अज दिन रहमत वाला, आओ रल के खुशी मनाइए। क्योंकि एक गल हमेशा याद रखना कि जब भी इंसान के जीवन च एक नवा दिन चढ़ता है तो यह नवा दिन ओदी रहमत हुंदी है, ओदी कृपा हुंदी है, तो फिर ही चढ़ता है। क्योंकि बिना ओदी रहमत तो, बिना वो प्रभु परमात्मा की कृपा तो यह दिन चढ़ सकता है? जैसे कहिए कि यह सूरज अपनी रोशनी फैला रहा है, हवावां च असीं श्वास लै रहे हैं, फुल खिल रहे हैं, चिड़ियां चहक रही हैं, जैसी सारे चल फिर रहे हैं, तो एक किहदी ताकत है, एक किहदी कृपा है? क्योंकि धरती अपने तुरते घूम रही है, सूरज का चक्कर लगा रही है। ये कौन है इन्हूं ताकत देने वाला? इत्थों पता लगता है ओदी रहमत, ओदी बख्शिश, ओदी कृपा अपना कर्म कर रही है। इसलिए एक गल हमेशा याद रखो, जदों भी दिन चढ़े साडी अख खुले तो यह समझ लो कि जे मेरी अख खुली है ना, तो यह परमात्मा ने मैनू एक मौका होर दिता है, एक जीवन दे विच एक दिन होर दिता है। और यह दिन इसलिए मैनू दिता है ताकि मैं ये दिन का पूरा आनंद लै सकां, ये दिन नूं खुशी नाल जी सकां। इसलिए गल याद रखो कि चढ़िया अज दिन रहमत वाला, आओ रल के खुशी मनाइए। बुल्ले शाह कहंदे जदों दिन चढ़े तो समझ लै ये रहमत का दिन है, इसलिए यदी खुशी मना। क्योंकि सुबह उठते ही जे तू मन च सोच लिया कि अज का दिन बड़ा माड़ा होना है, तो फिर समझ लै तू दिन नूं आप ही माड़ा बना लिया। तो जे तू सोचे जो तेरी अख खुलती है, शुक्र है उस परमात्मा का, शुक्र है उस प्रभु का कि उन्हें मैनू इस जिंदगी च एक होर दिन दिता है। तो मैनू पूरा यकीन है अपने मालिक ते, परमात्मा प्रभु ते कि दिन मेरे वास्ते बहुत ही अच्छा होएगा। जदों इस विश्वास के नाल इंसान दिन की शुरुआत करता है तो फिर दिन अच्छा हुंदा चला जाता है। क्योंकि कोई भी चीज बाहर अच्छी या माड़ी नहीं है, ये गल याद रखना। कोई भी चीज बाहर अच्छी या माड़ी नहीं है। अच्छी या माड़ी कदों हो जाती है जदों इंसान सोच लेंदा है। क्योंकि बाहर अच्छा माड़ा कुछ भी नहीं है, बस इंसान की सोच अच्छी है तो हर चीज अच्छी हुंदी चली जाती है। इंसान की सोच माड़ी है तो हर चीज माड़ी हुंदी चली जाती है। इसलिए तुसी कदी गौर करना, एक इंसान नूं तुसी देखदे हो, तुसी कहंदे हो ये इंसान बड़ा माड़ा, समझना जरा। एक इंसान नूं तुसी देखदे हो, तुसी कहंदे हो इंसान बड़ा माड़ा, पर उसी इंसान नूं ओदा बच्चा देखेगा कि ना मेरा डैडी बहुत चंगा है। उसी इंसान नूं ओदी पत्नी देखेगी मेरा पति बहुत अच्छा है। उसी इंसान नूं कोई होर देखेगा, वो कहेगा ये इंसान बहुत अच्छा है, पर तुसी देखोगे तुसी कह रहे हो इंसान बहुत माड़ा है। हुण माड़ा वो इंसान है या माड़ी तुहाडी सोच है? जरा सोचो। क्योंकि अगर वो माड़ा होवे तो फिर सब दे वास्ते माड़ा होवे, फिर एक वास्ते अच्छा या एक वास्ते माड़ा किदां होएगा? जिदा अग गर्म है तो अग ने सब दे वास्ते गर्म ही होना है। ये नहीं कि एक वास्ते अग गर्म है तो एक वास्ते ठंडी है, एक वास्ते सूरज रोशनी दे रहा तो दूजे पासे सूरज अंधेरा है। नहीं, सूरज सबनू रोशनी दे रहा है, अग सब दे वास्ते गर्म है। इसी तरह जे कोई माड़ा है तो उन्होंने सब दे वास्ते माड़ा होना चाहिए है, पर जदों किसी होर वास्ते अच्छा है, मैनू माड़ा लगता है, ਇਹਦਾ मतलब मैनू अपनी सोच बदलन दी जरूरत है। ਇਹਦਾ मतलब मेरी सोच माड़ी है उस इंसान नू लेके, मैं ही अपने मन च सोच के बह गया कि इंसान माड़ा है। नहीं तो परमात्मा ने, प्रभु ने किसी नू माड़ा नहीं बनाया। क्योंकि गल सारी इंसान की सोच दी है। इसलिए असीं कई बार दसदे हैं कि जदों सोच बदलती है, जदों इंसान दी अंदर सोच बदलती है तो इंसान दे बाहरले कर्म भी बदलने शुरू हो जाते हैं। जिद्दां असीं नत्थू लाल दी गल दसी दी है, इत्थे भी दसना चाहांगे क्योंकि खुशियां दा दिन है। प्रभात फेरी दा मतलब ही है खुशी, आनंद। कि नत्थू लाल एक बार उसने हरिद्वार जाना सी, हरिद्वार जाना सी तो अपने 10 साल के बच्चे 10 साल के बच्चे नाल लैके ट्रेन की टिकट लई
फर्ज करो जलंधरों टिकट लै ली ट्रेन की टिकट शाम ਨੂੰ ਲਈ और ट्रेन च बह गया, क्योंकि ट्रेन ने पूरी रात यात्रा करके सवेरे हरिद्वार पहुंचना सी। हुण नत्थू लाल दा जिहड़ा 10 साल दा बच्चा है, बेटा है, वो इन्ना शरारती, इन्ना इल्ती कि एक मिनट भी टिके नहीं बहंदा। हुण नत्थू लाल ने टिकट ਲਈ और अपने बेटे दे नाल ट्रेन के डब्बे च सवार हो गया। शाम का समा है, सारे यात्री अपनी अपनी शांति नाल सीटां ते बैठे है, कुछ लेटे हुए है, जिन्हां ने स्लीपर की टिकट ली है वो लेटे हुए है, कई अपने आराम नाल सीट ते बैठे हुए है। नत्थू लाल ने भी अपनी सीट ते जाके बैठ गया और अपनी गोद विच बैग रख के इस तरह अखां बंद कर लईआं। पर ओदा छोटा बच्चा यानी 10 साल का बेटा वो पूरे डब्बे च दौड़ रहा है, चीकां मारदा, हुर्र करदा, कदी इधर दौड़े कदी उधर दौड़े। ਜਿਹੜੇ यात्री परेशान हो गए। ਇੱਥੇ तक ਤਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ठीक सी, पर वो बच्चा ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ कदी किसी ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, कदी किसी ਦੇ, कदी किसी ਦੇ बैग ਨੂੰ खिच देवे, कदी किसी ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ खिच देवे। सारा डब्बा परेशान हो गया कि किहदा बच्चा है इन्ना शरारती, किहदा बच्चा है इन्ना शरारती। दुखी किया इस बच्चे ने, ਚੱਕ ਕੇ बाहर मारो इहनूं ट्रेन तो। है कमाल दी गल है, जदों ये नहीं सी बड़ी शांति नाल बड़े आराम नाल बैठे सी, जिद्दां ही बच्चा अंदर आया इन्हां दा पूरी ट्रेन दे विच हड़कंप मचा दिता, परेशान कर दिता सानू इस बच्चे ने। सारे दुखी हो गए उस बच्चे तो। हुण घंटा 2 घंटे ट्रेन अगे चल रही है, जिद्दां जिद्दां रात हो रही है, लोगों ने आराम करना है, सोना है, पर बच्चा है कि इल्तां करी जाता है, चीकां मारी जाता है, लोगों को परेशान करी जाता है। आखिर डब्बे दे लोगों तो रिहा ना गया, कहंदे पता करो इहदा पे कौन है या इहदी मां कौन है, किथे है वो। कम से कम अपने बच्चे संभाल के तो रखन, इदां आजाद छड्डिया इन्ने शरारती बच्चे नूं, पूरे डब्बे का जीना हराम कर दिता इसने। कहंदे पुछया उस बच्चे नूं पकड़ के, तेरा पे किथे है, तेरी मां किथे है। वो कहंदा मां तो है नहीं, डैडी है उत्थे। कहंदे चल किथे तेरा डैडी, बच्चे नूं लैके गए। सारे दुखी है क्योंकि सारे दिल करदा चपेड़ा मारिए बच्चे दे, इन्नी इल्त, इन्ना दुखी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2-4 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 2-4 ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਆਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਕੇ ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲ। देखिया नत्थू लाल बैग रख के आराम नाल सुता पिया है। कहंदे अच्छा इहदा बच्चा है ये किदां मजे नाल सुता पिया है, कुंभकर्ण वांगू आप मजे नाल सुता है, तां अपनी आफत साडे गल पाई हुई है। आप मजे नाल सुता है और अपनी आफत साडे गल पाई है, साडा जीना हराम किया इस बच्चे ने। जाके कहंदे गुस्से च एक बंदे ने जोर नाल हिलाया। नत्थू लाल ने अखां खोलियां, कहंदा हां जी भाई साहब दसो। वो कहंदा भाजी आप तां तुसीं आराम नाल सुते हो, ਤਾਂ ਆ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾਓ। ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਈਟਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰਾ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਲੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰਤਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਰੀਦਵਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅਸਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘਰ ਰਿਹਾ ਮੰਮੀ ਕੋ ਜਾਣਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਰੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹੁਣੇ ਮਾਂ ਮਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਾਂ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਦੌੜਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦੇ ਡੱਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਦਰਦ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਏ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ।
ਆ जा पुत्त आ जा इधर ना पुत्त फिर की हो गया है। और फिर ਉਹੀ ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ ਦੇ ਪੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ, ਉਹੀ ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਸ਼ੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ, ਉਹੀ ਡੱਬਾ ਉਹੀ ਮੈਂਬਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਬੱਚਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਇਲਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹੀ, ਇਲਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ। ਬਦਲਿਆ ਕੀ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਡੱਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਚਿल्ला ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਿल्लाहट ਹੁਣ ਡੱਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਪਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਗਮ, ਤੇਰੀ ਪੀੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਏ, ਉਹੀ ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਟੌਫੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਲੈ ਬੇਟਾ ਟੌਫੀ ਖਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੋਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਬੇਟਾ ਸਮੋਸਾ ਖਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬੇਟਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਲੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਇਦਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਬਦਲੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰੁਣਾ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਲੱਭਦਾ ਲੜਨ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਮੀ ਸਵੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਾਲ ਤੇ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਰੁਕ ਜਾ, ਆਲਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ। ਚੱਕ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਡੰਡਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਰੱਸੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਜੋ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਭਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਮੁੰਡੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਰਕਤਾਂ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਆ। ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਆਪਣੇ ਪੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਪੂਰੀ, ਹੁਣ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਆ ਡੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਚੰਗੀ ਭਰਾਉਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਦਾ ਬੌਸ ਘਰੋਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੁਰਸੀ ਘੁਮਾਈ, ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਆਇਆ, ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਆ ਕੋਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਹੈ ਏਦਾਂ ਫਾਈਲ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੌਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਬੌਸ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ। ਆਫਿਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਬੌਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਲਰਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਲਰਕ ਆਇਆ ਤਾਂ
तो उन्होंने क्लर्क नूं खड़ियां खोटियां सुनातियां कि आउण दा टाइम है। वो कहंदा मारे मैं तुहाडे 10 मिनट पहला आया। वो कहंदा 10 मिनट पहला क्यों आया, पहला आ की कीता तू, तैनूं आना ही मेरे नाल चाहीदा सी। वो क्लर्क बड़ा परेशान हो गया कि मैं तो गलती भी नहीं की, मैंने तो इनाम मिलना चाहिए सी, 10 मिनट पहला आया, उल्टा 10 मिनट पहला आने तो भी गुस्से हो गए, पहला क्यों आया। हुण गुस्सा अंदर है तो उन्हें मौका चाहिए, मौका चाहिए है बाहर निकलण। हुण क्लर्क नूं गुस्सा आया, हुण क्लर्क अपने मैनेजर नूं कुछ कह नहीं सकदा सी, उन्हें चपड़ासी नूं आवाज़ मारी। चपड़ासी बेचारा चाह लैके तुरिया सी, चाह लैके तुरिया सी, चाह दा घुट पीता, आ कोई चाह है कितनी ठंडी जी चाह चक ले आया तू, उन्हें उन्होंने सुनातियां। उस चपड़ासी कहता चाह चंगी भली तो गर्म है, पर अज साहब ज्यादा गर्म है इसलिए चाह ठंडी लगती है, क्योंकि जो एक चीज ज्यादा गर्म होवे ना तो दूजी ਉਹਦੇ सामने ठंडी लगन लग जाती है। इस करके हुण चपड़ासी खरियां खोटियां चपड़ासी ने सुनिया, गुस्सा ਉਹਨੂੰ आ गया। हुण छुट्टी होई चपड़ासी गुस्से च अपने घर पहुंचे, घर पहुंचे दरवाजा खड़काया, पत्नी बेचारी काम करती सी, किचन च आटा गुंदी सी, हाथ धोन नूं टाइम लग गया, आके दरवाजा खोलिया, गुस्से चौथे चढ़ गया, यानी उन्होंने बोलिया कि इन्ना टाइम लगता गुस्सा दरवाजा खोलण नूं, कहंदे गुस्सा। हुण पत्नी नूं होया, चपड़ासी ने चपेड़ भी मारती पत्नी दे, इन्ना गुस्से च सी, क्योंकि गरीब बंदा होर की करे बेचारा। हुण पत्नी नूं गुस्सा चढ़िया, उन्होंने तो कुछ कह नहीं सकती सी, कोल ही छोटा बच्चा सी, पत्नी ने उन्होंने थप्पड़ता, ਉਹਦੇ 2-3 ਲਾਤੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਬੱਚਾ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਇਦਾਂ ਖੋਲੂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੁੱਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੂਗੇ ਪਰੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਦਾਂ ਠਾੜ ਕਰਕੇ ਮਾਰੂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਆ ਜਾਵੇ ਐਉਂ ਮਾਰੂਗੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਸੁੱਟੂਗੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕੱਢ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਗੁੱਸਾ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਚੌਂ ਚੌਂ ਕਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਹੀ ਬੌਸ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਆਨੰਦ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ, ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਸਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਸਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵੇ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਗਲਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਤਾਂ 99% ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਵੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟੱਠੇ ਖੂਜ ਜਾ, ਤਾਂ 99% ਚਾਂਸ ਇਹੀ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਜਾ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣੇ, ਫੇਲ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ, ਕੋਈ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਮੋਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੌਫੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਇਲਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਮਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਰੀਦੁਆਰ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਚੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰੀਏ।
ਉਤਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਪਾਤੇ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਬੇਟਾ ਟੌਫੀ ਖਾ ਲਈ, ਲੈ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈ ਲਈ। ਇਦਾਂ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਇੱਧਰ ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੜਾ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਨਿਰਦਈ ਰੱਬ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਚੰਗਾ, ਹੁਣ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ, ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ, ਦੌੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਉਹ ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਹੈ, ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆ ਹਸਤੀਆਂ ਤਾਰਨ ਆਏ ਆ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੌਫੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਬੱਚੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ ਮਿਲਣੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਐ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਸਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੁਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, 420 ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਬਦਲ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਕਰੁਣਾ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। कि जिस वेले नजर बदलती है तो बाहरला नजारा भी बदल जाता है। जिले कश्ती अपना रुख बदल देवे ना, पहला कश्ती इस किनारे जा रही है और कोई कश्ती नूं घुमा देवे तो जिद्दां ही कश्ती ने अपना मुंह फेरिया ओदी मंजिल भी बदल गई। इसी तरह बस इंसान दी सोच बदले तो इंसान दा पूरा जीवन बदल जाता है। फर्ज करो तुसी बैठे हो, कपड़े ओही है, शरीर दा रंग ढंग ओही है, पर अंदर बैठे बैठे तुसी किसे नशे बारे, किसे बुराई बारे सोच रहे हो तो उदां दा फल मिलना है। तो जे बैठे बैठे तुसी प्रभु दा सिमरन कर रहे हो, अपनी सुरती उस परमात्मा नाल जोड़ी है तो उहदा फल तुहानू कुछ होर मिलना है। हुण बाहरों कुछ नहीं बदलिया, बस सोच बदल गई तो जीवन दा फल बदल गया। समझदे हो कि नहीं? इसलिए सोच बदलो, अपने जीवन नू बदलना है तो पहला सोच नू बदलना जरूरी है। इसलिए इधर बुल्ले शाह कहते हैं चढ़िया अज दिन रहमत वाला आओ रल के खुशी मनाइए, नफरत अपने दिलों चों कढ़ के सब नू गले लगाइए। वो कहते अज जे परमात्मा ने दिन दिता है ना, ये खुशियां दा दिन चढ़िया है। जे ओदी रहमत नू प्राप्त करना है तो परमात्मा दी रहमत नू प्राप्त करन दा सब तो पहला इक्को ही ढंग है। वो केड़ा ढंग है प्रभु दी रहमत नू प्राप्त करन दा कि अपने दिलों चों नफरत नू कढ़ दे, अपने दिलों चों नफरत नू कढ़ दे। जिदा फर्ज करो सवेरे सवेरे दोजी आंदा है तो दोजी कोलों दुध लैण दा ढंग की है, सानू बर्तन जाना पैंदा। ते बंदा कहे बुक च ही पा दिओ तो बुक च पएगा दुध? नहीं, बर्तन चाहिदा है। इसी तरह परमात्मा दी रहमत तां है, बस सानू अंदर प्रेम रूपी बर्तन तैयार करना पएगा कि मेरे दिल च किसी वास्ते नफरत नहीं है, किसी वास्ते वैर नहीं है। जो प्रेम दा बर्तन तैयार हो जाता है तो प्रभु की कृपा दे नाल वो भर जाता है। तां ही गुरुआं ने कहा जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, क्योंकि प्रभु नूं पाण वास्ते ओदी कृपा नाल भरपूर होण वास्ते साडा प्रेम दा बर्तन रेडी होना जरूरी है। इसलिए अंदर प्रेम है तो फिर ही प्रभु दे नाल मुलाकात होएगी, फिर ही ओदियां रहमतां तक पहुंचांगे। और यही गल बुल्ले शाह दस रहे हैं कि नफरत अपने दिलों चों कढ़ के सब नूं गले लगाइए। जे परमात्मा ने सानू ये जीवन दिता है, ये दिन दिता है, तो ये सोचो कि ये दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन भी हो सकता है। तो जे मेरे जीवन का आखिरी दिन होवे तो मैनू चाहिदा है मैं इनू खुशी दे नाल, प्रेम दे नाल गुजारा। क्योंकि जीवन की सफलता कादे च है? प्रेम नाल सानू जीवन क्यों गुजारना चाहिदा है? इत्थे ये पॉइंट एक नोट करना तुसीं कि जीवन की सफलता इहदे च नहीं है कि मरन लगे तुसीं किन्नियां गड्डियां छड्ड के मरे।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਸੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋਚੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਭਰ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਕੰਡੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਡੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਮੁਸਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਅੱਜ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਲੇ ਲਗਾਓ। ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ। ਬਸ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕੱਢ ਦਿਓ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਈਏ। ਊਚ ਨੀਚ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਭਰਮ ਮਿਟਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ, ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਊਚ ਨੀਚ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਭਰਮ ਮਿਟਾਈਏ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ। परमात्मा का रास्ता केड़ा है? परमात्मा का रास्ता है इश्क, प्रेम, मुहब्बत दा। इसलिए ये प्रभु तक पहुंचना है तो नफरत नूं छड्डो, प्रेम दे मार्ग ते कदम बढ़ाओ। बोलो समझ दिओ, नफरत कड्डो दिलां चों। पर कई बार नफरत हुंदी है, जिद्दां तुसीं सवेरे पकौड़े खाधे होणे, शायद नाल चटनी भी खाधी होएगी। चटनी तो गल याद आ गई सानू नत्थू लाल दी कि नत्थू लाल दी घरवाली ने रोटी दे नाल चटनी बनाई। चटनी बड़ी अच्छी कोटी हुई है, बड़ी असी पीसी हुई है, स्वाद बनी है। जिद्दां नत्थू लाल ने बुरकी चटनी ना खाधी, कहंदा स्वाद आ गया। आज चटनी बड़ी वधिया पीसी है, चटनी बड़ी वधिया कुट्टी है, तू इन्नी वधिया चटनी किद्दां कुट लैंदी है? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰਕੀਬ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਟਨੀ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੇ ਚਟਨੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗੇ ਆਟੇ ਦੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਗੁੰਨਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ 올림픽 ਵਿੱਚ ਬਾਕਸਿੰਗ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜ਼ਰੂਰ आटा गुन्नन लगे, क्योंकि पता बच्चों को कुछ कह नहीं सकते, पति को कुछ कह नहीं सकते, कलेश जरूरी बना आटे से गुस्सा कढ़ लो। पर याद रखो जे गुस्सा कढ़दे कढ़दे आटा गुन्निया है ना, तो तुहाडे क्रोध की एनर्जी आटे 'च जानी है। फिर वो रोटी बन के जेड़ा भी उन्होंने खाएगा उहदे क्रोध वाला तत्व बढ़ेगा। बोलो समझदे हो? इसलिए कोई भी कर्म करना प्रेम ना करिए, प्यार ना करिए, क्योंकि प्रेम दे नाल कीता होया कर्म तुहाडे प्रेम की एनर्जी नूं अपने अंदर लै लैंदा है। जे तुसी किसी नूं प्यार नाल पानी दा घुट पिला दवो तो वो पानी भी उहदे वास्ते दुआ दा काम करदा, उहदे कई दुख दूर हो जांदे। ते जे गुस्से नाल तुसी किसी नूं पानी दे दवो तो पानी नहीं रह जांदा, वो जहर बन जांदा, उहदे अंदर कई विकार पैदा कर दिंदा है। जिद्दां असीं विवेकानंद दी गल दसी सी, असीं दसना चाहांगे कि जदों
स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए सी ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੜ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖਿਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਟਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਲਾਲ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਪੀ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਸੱਪ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫਿਲਮ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਧਰ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉੱਧਰ ਨਾਟਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਟਕ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈਣਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੋਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੋਂ ਗਿਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੱਕੂਗਾ? ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਚੱਕੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਆਪੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਈਏ। ਸੋ ਨਫ਼ਰਤ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਊਚ ਨੀਚ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਭਰਮ ਮਿਟਾਈਏ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬੁੱਲਿਆ, ਚੱਲ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾਈਏ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਨੱਚੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅੱਗੇ ਨੱਚੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੱਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨੱਚਣੇ ਦਾ ਜੇ ਚੱਜ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਚੱਲ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾਈਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੱਚ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੱਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਚ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਚ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਚ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਸੁਰਤੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਰ ਕਰਮ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰਾ ਵੀ ਨੱਚੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੀਰਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਚ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਨੱਚਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਨੂ ਨਾਚਨਾ, ਮੁਝਕੋ ਨਾਚਨਾ ਆਵਤ ਹੈ, ਮੁਝਕੋ ਤੋ ਹੈ ਗਿਰਧਰ ਨਾਗਰ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਚਾਵਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਚਣ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗਵਾਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਦਾਸ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫੜ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲਵੇ ਦੇਖੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਈਕਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਫਟ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਚਲਾਣੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਈਕਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਡੈਡੀ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਡੈਡੀ ਥੱਕ ਕੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਡੈਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਦੇਖ ਚਲਾਣੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਦੇਖ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਦੇਖ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ। ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਚੱਕਰ ਜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਦੇਖ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਚੱਕਰ ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਦੇਖ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਦੰਦ ਤੜਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਮੰਨਿਆ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸਾਈਕਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਖਿਡੌਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਠਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਰੋਵੇ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕੋ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਗਿਫਟ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਪਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਐਸੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਬਸ ਕੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅੱਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਜਰਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਚੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 100% ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਫੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਅੱਜ 'ਚ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਜਦ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ। ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ, ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ।
ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਅੱਛਾ, ਆਨੰਦ ਆਇਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੰਦਿਰ ਢਾ ਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਢਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਢਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਵੀਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਸੀਆਂ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਾਲਕੋ ਆਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੀ ਸਮਝੀਏ, ਆਵਾਸੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਲੰਬੀ ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜੂਸ ਪੀਓਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਜੂਸ ਪੀਓਗੇ? ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈਏ, ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਪਿਲਾਈਏ, ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਜੂਸ ਪੀਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਨਾਰ ਦਾ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ, ਅਨਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜੂਸ ਕਿਹੜਾ ਪਿਲਾਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਪਿਲਾ ਤਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪੀਊਂਗਾ? ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪੀਊਂਗਾ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪੀਊਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਕੱਚ ਦਾ ਹੈ, ਸਟੀਲ ਦਾ ਵੀ ਸਟੀਲ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪੀਊਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਿਲਾ ਦੇ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਣਾ ਪਿਲਾਣਾ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦਾ ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਖਿੜੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕਦੀ ਮੁਰਝਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਟੋਟ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਚਾ ਲਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂ, ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੀ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਆਈ ਖਾਹੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਖਿੜੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਖਿੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੁਰਝਾਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਖਿਲਦੇ ਆ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁਰਝਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁਰਝਾਉਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਹੀ ਬਹਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਮੁਰਝਾਵੇ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਾਰ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਖਿੜੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕਦੀ ਮੁਰਝਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਟੋਟ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਟ, ਕੋਈ ਘਾਟ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਵੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਲਾਣੇ ਆ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ 31 ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ ਜੋ ਸੰਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਇਹ ਆਨੰਦ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਮੁਸਕਰਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਉਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਉਹੀ ਚਿੰਤਾ, ਉਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਆਫਿਸ ਜਾਣ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੀ, ਇਹ ਉਹ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੌੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੀ ਰੁਕੇਗੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਿਆਨ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਿਮਰਨ, ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਰੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 31 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 31 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਹਰ ਮਾਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ।